Good morning, student. How are you? I hope you are all well by the grace of Almighty. I'm also well. My dear student, we the people of the whole world are facing a very crucial time for COVID-19. As you are not coming to school, so you the student should continue your studies by following the online recording classes, Zoom live classes taken by the teachers of Milestone Preparatory KG School. As part of that, today I'm going to take English first paper of class 3. Welcome to all of you. Presented by Muhammad Khusruzzaman, assistant teacher, Milestone Preparatory KG School. Before going to the today's lesson, I'll ask you the previous lesson. Can you tell me what was the previous lesson? Yes, my dear student. Your previous lesson was established question from present indefinite and continuous, past indefinite and continuous. My dear student, what will be the WS question of this sentence? Yes, my dear student. What was Rahat making? Yes, thank you. Second one, he wants a pen. What does he want? Yes, thank you. Next, my father was a banker. Yes. What was your grandfather? Thank you, my dear student, for learning your previous lesson very well. Now, let's go to today's lesson. My dear student, today's lesson is capital letters and punctuation marks from EFT Unit 30 to 39. Your learning outcomes. That means, my dear student, the learning outcomes of this lesson, at the end of the lesson, student will be able to recognize the punctuation marks, say what to use capital letters, use capital letters and question marks correctly, use punctuation marks in their conversations, and do the conversation more meaningful. So, my dear student, I'll ask you, be very attentive to listen the class. So, my dear student, today's lesson, আমরা এখন কিছু use of capital letters and punctuation marks এর rules and regulation করব। My dear student, তোমরা জানো, these are capital letters এবং এগুলো হচ্ছে punctuation marks। punctuation mark গুলি তোমরা দেখো, এটাকে বলে ডট এর মতো, এটাকে বলে ফুল স্টপ, আর ফুল স্টপ থেকে একটু নিচে নামলে দেখো এটাকে বলে কমা। কমা সাধারণত অক্ষরের নিচে থাকে এবং অ্যাপোস্ট্রফি দেখো, এটা কমা মতো, কিন্তু এটাকে অ্যাপোস্ট্রফি বা শব্দের উপরে, এক কথা অক্ষরের উপরে থাকে। আর দুটি ফুল স্টপ নিচে এবং উপরে থাকলে এটাকে বলে কোলন, আর একটি ফুল স্টপ একটি কমা দেখো থাকলে এটাকে বলে সেমিকোলন। আর কোলনের দেখো, এটা কোলন, কোলনের সাথে ছোট্ট একটি ড্যাশ থাকলে এটাকে বলে কোলন ড্যাশ, এবং দাগটি বড় হলে এটাকে বলে ড্যাশ, এবং এটি ছোট হলে দাগটি এটাকে বলে হাইফেন। আর দেখো কিছুটা কমা উল্টো দিকে থাকে, উল্টো করে দুটি কমা একসাথে, এবং ডান দিকে দুটি কমা একসাথে, এটা কিছুটা 66 এর মতো, এটা 99 এর মতো, তাহলে এটাকে বলে কোটেশন মার্ক বা ইনভার্টেড কমা। আরেকটা দাড়ির পরে ফুল স্টপ থাকলে এটাকে বলে এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন, আর এটাকে বলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা কোশ্চেন মার্ক। স্টুডেন্ট, এবার চলো আমরা
দেখি কিছু সেন্টেন্সের পাংচুয়েশন মার্কস এবং ক্যাপিটাল লেটার্স ব্যবহারের নিয়ম। মনে রাখবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সব সময় সেন্টেন্স, সে যে সেন্টেন্সই হোক না কেন, অ্যাসারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি, যে সেন্টেন্সই হোক না কেন, প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে। তাহলে দেখো, a sentence always begins with the capital letters. তাহলে দেখো, today T capital letter হয়েছে, is Monday, days of the week, প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। তাহলে কি মনে রাখবে, যে কোনো বাক্য হোক না কেন তা ক্যাপিটাল লেটার্স দিয়ে শুরু হবে। প্রোনাউন আই সবসময় যদি সিঙ্গুলার ব্যবহৃত হয় তাহলে সবসময় আইটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। যেমন ইউ, হি and I are friends. The first letter of the proper noun will be capital letter. তাহলে প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে। এবার আমরা পড়ব, দেখো, generally assertive sentence, imperative and optative sentence end with full stop. মনে রাখতে হবে, assertive sentence, imperative sentence বা optative sentence সব সময় ফুল স্টপ দিয়ে বাক্যটি শেষ হবে। যেমন ধরো, Radip is 8 years old, দেখো এটা হচ্ছে assertive sentence, শেষে ফুল স্টপ। Open the door, এটা হচ্ছে imperative sentence, শেষে ফুল স্টপ। এবং optative sentence, may Allah bless you, optative sentence, শেষে ফুল স্টপ। তাহলে মনে রাখতে হবে, এই তিন ধরনের সেন্টেন্স সব সময় কি হবে, ফুল স্টপ দিয়ে বাক্য শেষ হবে। কোন সেন্টেন্সে একই জাতীয় দুই বা ততোধিক ওয়ার্ডকে পৃথক করে দেখাতে প্রত্যেকটির পরে কমা হয় এবং শেষটির আগে এন্ড হয়। দেখো, এক্সাম্পল, I have a pen, a pencil and a notebook in my bag. তাহলে দেখো, a pen এর পরে কমা হয়েছে, এরপরে দেখো নোটবুকের আগে এন্ড এবং শেষে ফুল স্টপ। কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলতে গেলে যাকে সম্বোধন করে বলা হয় তাকে চিহ্নিত করার জন্য সেই শব্দের পরে বা সেই নামের পরে কমা হয়। যেমন মাদার, দেখো মাদারকে সম্বোধন করে বলছে, এরপরে কমা। মে আই গো আউটসাইড, প্রশ্ন করতেছে, এই জন্য শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন। কোন উদ্ধৃত অংশ বা কারো কথা বোঝাতে ইনভার্টেড কমা হয়। দেখো, এই যে যেটা বুঝালাম তোমাদের, দেখতে কিছুটা 66 এবং 99 এর মতো। এবং এই উদ্ধৃতির পূর্বে যে ভার্ব থাকে তারপরে কমা হয়। যাও দেখো, এটা হচ্ছে উদ্ধৃতাংশ, আর এই সে উদ্ধৃতির পূর্বে এটা হচ্ছে ভার্ব, সেইস, ফাজল সেইস। তাহলে এরপরে কি বলা হয়েছে, কমা হবে, কমা বসাও। এবং এই উদ্ধৃতির, দেখো উদ্ধৃতির 66, 99 এবং উদ্ধৃতির ভিতরের প্রথম অক্ষরটা কি হবে, ক্যাপিটাল লেটার্স। এবং মনে রাখতে হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে এই উদ্ধৃতির ভিতরে যে বাক্যটি থাকতেছে এই বাক্যটি অ্যাসারেটিভ হতে পারে, ইন্টারোগেটিভ হতে পারে, অবজেক্টিভ হতে পারে, এক্সক্লেমেটরি হতে পারে। তাহলে যে সেন্টেন্সই হোক না কেন, সেই সেন্টেন্সের শেষে, যেমন ধরো প্রশ্নবোধক হলে প্রশ্নবোধক, এক্সক্লেমেটরি হলে এক্সক্লেমেটরি সাইন, হ্যাঁ, বা যদি, তাহলে এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন কিংবা ফুল স্টপ, এটি কি করতে হবে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হবে। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদের। কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ইয়েস বা নো হলে ইয়েস না বা নো এর পরে কমা হয়। যেমন দেখো, এখানে ইয়েস এর পরে কমা হয়েছে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে কোশ্চেন মার্ক ব্যবহৃত হবে। যেমন ধরো, এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, প্রথমে দেখো প্রথমে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে এবং এটি প্রশ্ন করা হচ্ছে, তাহলে এটি শেষে কি হবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, আবেগসূচক অব্যয় বা বাক্যের পরে এক্সক্লেমেশন মার্ক বা দেখো এই চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন হ্যালো, তাহলে প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হলো এবং এটি বিস্ময়সূচক ওয়ার্ড, এর জন্য এরপরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন। এরপরে কি, বাক্যটি প্রশ্নবোধক, হ্যালো, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ। দেখো বাক্যটি প্রশ্নবোধক, এর জন্য শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কোন ওয়ার্ড সংক্ষিপ্ত করতে বাদ দেওয়া লেটার্স এর পরিবর্তে অ্যাপোস্ট্রফি হয়। যেমন ধরো, আই অ্যাম, এখানে এ, কে, আই এবং এম কে সংক্ষিপ্ত করতে এ কে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বাদ দেওয়া লেটারের পরিবর্তে অ্যাপোস্ট্রফি। দেখো এটা অ্যাপোস্ট্রফি। বুঝেছো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? এবার আমরা সিডব্লিউ করব। তোমাদের সিডব্লিউ নাম্বার 64। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সবাই তোমরা কপি বের করো তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, দেখো তোমাদের কোশ্চেনে লেখা থাকবে, ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স এন্ড পাংচুয়েশন মার্ক বাই নেসেসারি। এফটি ইউনিট 32, 39। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, বের করো। মাই নেম ইজ রাতুল, তাহলে বলেছি বাক্যের প্রথম অক্ষর সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হবে, যে সেন্টেন্সই হোক না কেন। তাহলে এম ক্যাপিটাল লেটার্স
দিয়ে বসিয়ে দাও মাই, ইয়েস, ইজ রাতুল, মাই নেম ইজ রাতুল। তাহলে ইজ এরপরে রাতুল, দেখো এটা কি প্রপার নাউন, তাহলে কি হবে ক্যাপিটাল লেটার। আর বাক্যটি কি অ্যাসারেটিভ, তাহলে ফুল স্টপ, তাহলে আর ক্যাপিটাল লেটার শেষে ফুল স্টপ। এরপর দেখো আই ডোন্ট হ্যাভ স্কুল টুমরো, তাহলে আই কি হবে ক্যাপিটাল লেটার যেহেতু বাক্যের প্রথম অক্ষর। এরপরে ডন্ট, দেখো ডু নট কে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তাহলে এই নট এর ও এর পরিবর্তে কমা হবে, তাহলে ডন্ট। দেখো বসালাম, এরপরে দেখো এই যে অ্যাপোস্ট্রফি, হ্যাঁ বাদ দেওয়া লেটার্স এর পরে ও বাদ দেওয়া হয়েছে, তার পরিবর্তে কমা। এরপরে কি হ্যাঁ, এরপরে স্কুল, এরপরে কি হবে বলতে পারো? হ্যাঁ, যেহেতু আই ডোন্ট হ্যাভ স্কুল টুমরো, এখানে একটু স্বল্প বিরতি রয়েছে, তাই এখানে কি হবে কমা হবে। এরপরে টুমরো বসিয়ে দাও, এরপরে বাক্যটি কি অ্যাসারেটিভ, এর জন্য ফুল স্টপ। হাই আই এম রিয়া, দেখো তাহলে বাক্যের প্রথম অক্ষর কি হবে ক্যাপিটাল লেটার হাই, আর বাক্যটি হচ্ছে ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড, এরপরে কি হবে বিস্ময়সূচক চিহ্ন, ঠিক বলেছো। হ্যাঁ, এরপরে আমরিয়া, তাহলে আই এবং এম কে কি করেছি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তাহলে সংক্ষিপ্ত করো আই ক্যাপিটাল লেটার হবে, এবং এখানে এখানে কি হবে অ্যাপোস্ট্রফি আম, এই যে দেখো আই ক্যাপিটাল লেটার এবং অ্যাপোস্ট্রফি। এরপরে কি রিয়া প্রপার নাউন, এর প্রথম অক্ষর কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, এবং শেষে কি হবে বলতো বাক্যটা কি বাক্য? ইয়েস, অ্যাসারেটিভ, তাহলে ফুল স্টপ। ইয়েস আই ক্যান, তাহলে ইয়েস এর ওয়াই ক্যাপিটাল লেটার হবে, তাই না, বসিয়ে দাও। আর ইয়েস নো এর পরে কি হয় কমা, সরি কমা বসিয়ে দাও। এরপরে আই কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, এরপরে ক্যান বসিয়ে দাও, এবং শেষে কি ফুল স্টপ, যেহেতু বাক্যটি অ্যাসারেটিভ। Can you draw a circle, a triangle and a square please? তাহলে দেখো can প্রথমে, তাহলে সি কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, তারপরে ইউ, তারপরে ড্র, দেখো a circle, a triangle and a square সমজাতীয় ওয়ার্ড, তাহলে সার্কেলের পরিবর্তে কি হবে পরে কি হবে কমা, তাহলে a circle কমা, এরপর a triangle, এরপরে and a square বসিয়ে দাও। এরপরে মনে রাখতে হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, অনুরোধবাচক শব্দের পরে কি হয় কমা হবে, সেটা প্রথমে থাক বা শেষে থাক, এরপরে কি হবে কমা হবে। এরপরে কি প্লিজ বসিয়ে দাও। এরপরে বাক্যটা কি হবে বলো তো? ইয়েস মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ, কারণ কি দেখো বাক্যের প্রথমে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বা অক্সিলারি ভার্ব থাকলে বাক্যটি অবশ্যই প্রশ্নবোধক বাক্য, তাহলে শেষে কি কোশ্চেন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাড়াতাড়ি লেখো 6 নাম্বার। মাদার ক্রো সেজ নাও ইটস টাইম, তাহলে মাদারের এম কি হবে ক্যাপিটাল লেটার্স, তাই না, তারপরে ক্রো, এরপরে দেখো সেজ মনে রাখতে হবে, দেখো উদ্ধৃতাংশ মনে আছে তোমাদের, পিছনে রুলসে পড়িয়ে আসলাম, উদ্ধৃতাংশের যে ভার্ব থাকে তারপরে কমা হয়, তাহলে এখানে সেজ হচ্ছে উদ্ধৃতাংশের ভার্ব, তাহলে উদ্ধৃতাংশ এইটা হচ্ছে উদ্ধৃতাংশ, আর তার পূর্বে যে ভার্ব থাকবে তারপরে কমা, তাহলে কমা বসিয়ে দাও। এরপরে কি হবে এটা হচ্ছে উদ্ধৃতাংশ, তাহলে উদ্ধৃতাংশে আবার কি বলেছি এই উদ্ধৃতাংশটা কি হবে 66 এবং 99, হ্যাঁ ইনভার্টেড কমা যেটাকে বলা হয় তার মিডিলে হবে, এবং মনে রাখতে হবে উদ্ধৃতাংশের ইনভার্টেড কমার ভিতরের প্রথম অক্ষর কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, তাহলে নাও এর এন কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, এবং উদ্ধৃতাংশ এই যে দেখো 66 এর মতো। এরপরে ইটস দেখো সংক্ষেপে করা হয়েছে, তাহলে ইট ইজ, আই নেই, তাহলে আই এর পরিবর্তে অ্যাপোস্ট্রফি, তাহলে ইটস, এরপরে কি টাইম, এরপরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন, হ্যাঁ তারপরে দেখো এরপরে ইনভার্টেড কমা শেষ। তোমাদের বলেছি কিন্তু যে বাক্যটা যে বাক্যই হোক না কেন, প্রশ্নবোধক হোক বিস্ময়সূচক চিহ্ন হোক, হ্যাঁ তাহলে সেই চিহ্নটা আগে বসাতে হবে, এরপরে ইনভার্টেড কমা শেষটা দিতে হবে। দ্য যমুনা রিভার 7 নাম্বার, দ্য যমুনা রিভার ইজ ভেরি বিগ, তাহলে দেখো এখানে দা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দেয়া আছে, আর যমুনা হচ্ছে প্রপার নাউন, তাহলে যে ক্যাপিটাল লেটার হবে, তাহলে দা যমুনা, রিভার ইজ ভেরি বিগ, তাহলে দেখো বাক্যটি বসে যাবে, এবং যেহেতু বাক্যটি অ্যাসারেটিভ শেষে কি হবে ফুল স্টপ, রিভার ইজ ভেরি বিগ শেষে কি হবে ফুল স্টপ। বরিশাল 8 নাম্বার হচ্ছে বরিশাল, কুমিল্লা এন্ড গাজীপুর আর বিগ সিটিজ ইন বাংলাদেশ, তাহলে বরিশালের বি ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে যেহেতু প্রথম ওয়ার্ড। এরপরে দেখো কুমিল্লা, এগুলা একই জাতীয় শব্দ, তাহলে কুমিল্লার আগে কমা হবে। এরপরে কুমিল্লা যেহেতু প্রপার নাউন এর প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার, এরপরে শব্দগুলো বসিয়ে দাও, এবং আর ইন বাংলাদেশ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট বিগ, সরি ইজ বিগ সিটিজ
এরপরে কি বাংলাদেশের বি কি হবে ক্যাপিটাল লেটার, কারণ কি বাংলাদেশ একটি দেশের নাম, এটা প্রপার নাম। দেখো ইন বাংলাদেশ। এরপরে বাক্যটা অ্যাসার্টিভ, সেজন্য শেষে কি হবে ফুল স্টপ। সাইফুল সেজ আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, তাহলে এটা হচ্ছে উদ্ধৃতাংশ। তাহলে উদ্ধৃতাংশে কি শিখেছি আমরা? হ্যাঁ, উদ্ধৃতাংশে পূর্বে যে ভার্ব থাকে তারপরে কমা। তাহলে দেখো বসিয়ে দাও সাইফুল সেজ, এরপরে কমা, এরপরে দেখো আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। তাহলে দেখো এটা উদ্ধৃতাংশের ভিতরে হবে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে। তাহলে ইনভার্টেড কমার ভিতরে বসিয়ে দাও ইনভার্টেড কমা, দেখো দেখতে 66 এর মতো, এটা বসিয়ে দাও আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। এবং বাক্যটি কি দেখো অ্যাসার্টিভ, এই জন্য এরপরে শেষে হচ্ছে ফুল স্টপ, এরপরে ইনভার্টেড কমা বসিয়ে শেষ করবে বাক্যটি। 10 নাম্বার, হাউ ওল্ড আর ইউ? তাহলে প্রথম অক্ষর কি হবে এইচ, ক্যাপিটাল লেটার বসিয়ে দাও, এরপরে ওল্ড, এরপরে আর, এরপরে ইউ, এরপরে কি হবে বলো তো? বাক্যটি শেষে কি চিহ্ন হবে? প্রশ্নবোধক, ফুল স্টপ, বিশেষসূচক, কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, কারণ যেহেতু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড রয়েছে, বাক্যের প্রথমে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বা অক্সিলারি ভার্ব থাকলে অবশ্যই বাক্যটি প্রশ্নবোধক, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তাই বাক্যটি শেষে কি হবে কোশ্চেন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট, এবার আমি দেখবো যে তোমরা আসলে কতটুকু শিখছো, আমি তোমাদের পরীক্ষা করব। রায়হান ইজ বাংলাদেশি, কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, রায়হান কি প্রপার নাউন এবং বাক্যটি রায়হান দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে শুরুর ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়, এটা আমরা জানি। বসিয়ে দিলাম ইজ, বসিয়ে দিলাম। এখন বাংলাদেশি, দেখো এটা অ্যাডজেক্টিভ, তাই না? তাহলে এটা প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে বাংলাদেশের বি কি হবে ক্যাপিটাল লেটার এবং বাক্যটি কি অ্যাসার্টিভ, তাহলে কি হবে ফুল স্টপ। থ্যাংক ইউ। মিস সালাম ইজ আওয়ার টিচার, তাহলে প্রথম অক্ষর প্রথম ওয়ার্ড মিস, মিসের এম ক্যাপিটাল লেটার হবে। এরপরে সালাম একটি মানুষের নাম, প্রপার নাউন, এস ক্যাপিটাল লেটার হবে। ইজ আওয়ার বসিয়ে দাও, এরপরে টিচার বসালাম, এরপরে কি বাক্যটি অ্যাসার্টিভ, এজন্য কি হবে ফুল স্টপ। ইজ ইওর ফাদার্স নেম অনিক? ইয়েস মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেখো প্রথমে কি প্রথম ওয়ার্ড ইজ, তাহলে ইজ এর আই ক্যাপিটাল লেটার হবে। তারপরে ইওর, দেখো এখানে ফাদার্স তোমার বাবার নাম, এখানে অ্যাপোস্ট্রফি হবে, তাহলে অ্যাপোস্ট্রফি আর এবং এস এর মাঝে বসিয়ে দাও ফাদার্স, এরপরে নেম, এরপরে অনিক, দেখো অনিক হচ্ছে প্রপার নাউন, তাহলে প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর কি হবে এ হবে ক্যাপিটাল লেটারস। ব্যাস বসিয়ে দিলাম। এখন বলো শেষে কি হবে? হ্যাঁ, তোমাদের বলেছি বাক্যের প্রথমে যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বা কোশ্চেন অক্সিলারি ভার্ব থাকে, তাহলে বাক্যটি অবশ্যই প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আর তার শেষে কি হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শিখেছো, আমি মনে করি তোমরা সবাই সুন্দর করে শিখেছো। তোমরা এই হোমওয়ার্কটি, হোমওয়ার্ক নাম্বার 30, তোমরা প্লিজ তোমাদের ডায়েরি বের করো, হোমওয়ার্ক লিখো। হোমওয়ার্ক নাম্বার 30, লার্ন এন্ড রাইট, ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স এন্ড পাংচুয়েশন মার্ক হোয়ার নেসেসারি। এই সেন্টেন্সগুলি তোমরা সঠিক ভাবে ক্যাপিটাল লেটার্স এবং পাংচুয়েশন মার্কস ব্যবহার করে পুনরায় লিখে তোমাদের টিচারের মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, থ্যাংকস ফর কিপিং উইথ মি। আল্লাহ হাফেজ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তোমরা ভালো থাকবে, স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে বাসায় থাকবে, লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। তোমাদের যেহেতু ফাইনাল এক্সাম খুব তাড়াতাড়ি, তাই তোমরা পড়াশোনার সাথেই থাকবে, আমাদের সাথেই থাকবে। আল্লাহ হাফেজ, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে।